हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कशन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 5 रो यूनिट 4। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ यूनिट 4 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तो वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण निकट में पहुंची पार। तो वीडियो को स्किप न कर संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिक देखिए वर्तमान जो आलोचनार विषय वस्तुटी रही सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो पूर्व अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन गोटे देखा, प्रश्नटी हूँ व्हाट आर द इम्पैक्टमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति पदच्युति प्रणाली संबंध में दर्शाओ। तो प्रश्नटी एठार मैंने कौन देखले, प्रथम प्रश्नटी है अमेरिका राष्ट्रपति पदच्युति प्रणाली संबंध में दर्शाओ। अमेरिका राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष होते विरोध में देशद्रोह, उत्कर्ष ग्रहण, नैतिक स्खलन, अपरागता और अक्षमता अभियोग कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव आगत करि थाए। तो अमेरिका राष्ट्रपति कार्यकाल बयस सीमा केते अटे ना 4 वर्ष अटे। एथिमध्यरे तांको विरोध में देशद्रोह एवं उत्कर्ष ग्रहण, नैतिक स्खलन, अपरागता व अक्षमता अभियोग कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव आगत करि थाए। कांग्रेस उभय सदन 2/3 सदस्य माने 2/3 सदस्य मानक द्वारा महाभियोग प्रस्ताव गृहीत हेले अमेरिका राष्ट्रपति पदच्युत घटी थाए। तो अमेरिका राष्ट्रपति पदच्युत किभली भाव घटी थाए ना कांग्रेस उभय सदन 2/3 सदस्य मानक द्वारा महाभियोग प्रस्तावटी गृहीत हेले से समय कौन करा जाए ना अमेरिका राष्ट्रपति पदच्युति घटी थाए। 2 नंबर प्रश्न व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बी अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिका राष्ट्रपति योग्यता कौन दर्शाओ। अमेरिकार राष्ट्रपति हेबा निमंते जड़े अमेरिकी अति कम 14 वर्ष जाए अमेरिकार बासिंदा होइथिबे, तांकरी बयस अति कम 35 वर्ष ऊर्ध्व हेबा आवश्यक। तो अमेरिकार राष्ट्रपति हेबा निमंते जड़े अमेरिकी अति कम केते वर्ष और बयस केते वर्ष बयस अमेरिकार बासिंदा होते आवश्यक ना 14 वर्ष बयस पर्यंत अमेरिकार बासिंदा होते एवं तांकोरी बयस अति कम केते होइथिबो ना 35 वर्ष होइथिबो। तो अमेरिकार राष्ट्रपति हेबा निमंते जणे अमेरिकी अति कम 14 वर्ष जाय कोन करथिबे ना अमेरिकार बासिंदा भाव में बसति स्थापन करथिबे, तांकोरी बयस अति कम केते हेबा आवश्यक ना 35 वर्ष हेबा आवश्यक। परवर्ती प्रश्न कौन हाउ डिड अमेरिकन कांग्रेस एमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका कांग्रेस किपरि संविधान संशोधित करि पारिथाय ताहा दर्शाओ। अमेरिका कांग्रेस उभय सदन 2/3 सदस्यों द्वारा अवगत संशोधन प्रस्ताव 2/3 राज्य मानकर अनुमोदन आवश्यकता रही थाए एवं एथि निमंते कांग्रेस एक जातीय परिषद गठन करी 3/3 बा 3/4 राज्य रे अनुमोदन द्वारा संविधान संशोधन करि पारि थाए। तो अमेरिका कांग्रेस किभली भाव में संविधान टी संशोधन करि पारि थाए ना अमेरिका कांग्रेस उभय सदन 2/3 सदस्यों द्वारा अगत संशोधन प्रस्ताव 2/3 राज्य मानकर अनुमोदन आवश्यकता रही था एवं एथि निमंते कांग्रेस एक जातीय परिषद गठन करी 3/4 राज्य अनुमोदन द्वारा कौन होता है संविधान टी संशोधन हो पारि थाए। 4 नंबर प्रश्न कौन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज गार्डियन ऑफ द फेडरल सिस्टम। अमेरिका उच्च न्यायालय संघीय व्यवस्थार अभिभावक अटे। तो अमेरिकीय संघीय व्यवस्थार उच्चतम न्यायालय व्यवस्थापिका और
କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଚକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆମେରିକାରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ଚକ ରୂପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଓ ହେବାକୁ ଥିବା ନୀତି ନିୟମ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଭାବକ କୁହାଯାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ? ତ ଆମେରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଆମେରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତାର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଯୁକ୍ତିତା ବୈଧାନିକତା ସାମ୍ବିଧାନିକତା ପରୀକ୍ଷା କରି ସେହି ଆଇନ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଥାଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ତ ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନର ଯୁକ୍ତିତା ବୈଧାନିକତା ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକତା ପରୀକ୍ଷା କରି ସେହି ଆଇନ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତା କହିଥାଉ। ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଇନର ସାମ୍ବିଧାନିକତା ଓ ଅସାମ୍ବିଧାନିକତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତା କହିଥାଉ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଟେ ନା ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତାର ନା ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଇନର ସାମ୍ବିଧାନିକତା ବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତା କହିଥାଉ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। What are the electoral power of China ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ? ଚୀନ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ଚୀନର ଜାତୀୟ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଚୀନର ଜାତୀୟ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ନା 5 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାସମୀକ୍ଷକ ମହାସଚିବ ସାମରିକ ଆୟୋଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାସମୀକ୍ଷକ ମହାସଚିବ ସାମରିକ ଆୟୋଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଏ। କିଏ ନା ଚୀନ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା What are the amendment power of China ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ? ଚୀନ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସର ସଂଶୋଧନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ଚୀନ ଜାତୀୟ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ତାହାରି ସ୍ଥାୟୀ ସମିତି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିପାରେ। ତ ଚୀନ ଜାତୀୟ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ତାହାରି ସ୍ଥାୟୀ ସମିତି କ'ଣ କରିଥାଏ? ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିପାରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ଲୋକ ତାହାରି ସ୍ଥାୟୀ ସମିତି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିପାରେ। ତ ଜାତୀୟ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତାହାରି ସ୍ଥାୟୀ ସମିତି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆଗତ କରିପାରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସର ଅତି କମରେ 1/5 ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି 2/3 ପ୍ରତିନିଧି
2/3 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲେ ସଂଶୋଧନଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ନା ଜାତୀୟ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରେ ଅତି କମରେ 1/5 ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି 2/3 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତାରେ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସଂଶୋଧନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ 2 ଲାଇନ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଚାଇନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଚୀନ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଅ। ଚୀନ ଦେଶରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ତ ଚୀନ ଦେଶରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବରେ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଚୀନର ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଚୀନର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ତ ଚୀନର ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଚୀନର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳକୁ ବୁଝିଥାଉ, ଯିଏକି ବିରୋଧୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯିଏକି ବିରୋଧୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଷଦ ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଅ। ଚୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ଜଣ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଷଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଷଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ମହାହିସାବ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ 2 ଲାଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଚାଇନା ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଷଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2 ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶାଅ। ଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 85 ଅନୁସାରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଅଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ କି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଚୀନର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 85 ଅନୁସାରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଅଙ୍ଗ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିଥାଏ। ତ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିଥାଏ।